Hi everybody, welcome to the third session of dual nature of radiation and matter. So in today's class we are going to discuss about Leonard's observation on photoelectric effect. So examination purpose ke 3 mark most important ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ unexpected ಕೇಳ್ತಾರೆ. So same thing, photoelectric effect Leonard's observation ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. So mainly the given experiment consisting of, so ಏನೇನು equipments ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. So here W, quartz window, so the window which is used to allow the UV radiation, quartz window, and T, glass tube. The whole system is set up in this glass tube only. T1, side tube is used to allow the radiation. C, cathode or emitter. So what is the use of emitter plate? This cathode, or it consisting of emitter plate, the device which emits the electrons when suitable energy fall on it, when suitable frequency of light energy fall on it. So emitter plate ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, electrons ನ emit ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Right, this is collector plate. So ಇಲ್ಲಿ emit ಆದ electrons ಗಳನ್ನ ಈ collector plate ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, I mean collect ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Right. And microammeter. So you know that what is the use of ammeter? Ammeter is a device used to check the current in circuit. Circuit ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ammeter. ಸೊ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈಕ್ರೋ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ನ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Right. So the given experiment is mainly consisting of quartz window, glass tube, side tube, cathode and anode. Cathode consisting of emitter plate, anode consisting of collector plate. And the microammeter used to detect small amount of current in a circuit. Or voltmeter used to check the potential difference across the circuit, across the combination. Right. So Leonard's experimental setup to study photoelectric effect is as shown in the figure. Leonard observed that, so ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, when potential difference is applied across emitter plate, it means to C, and collector A, there is no current flows in the circuit. ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಆ್ಯನೋಡ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವೆನ್ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ವೆನ್ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಯು ವಿ ರೇಸ್, ಆ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಯು ವಿ ರೇಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿ ರೇಸ್ನ ಹಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಕರೆಂಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಅಮ್ಮೀಟರ್. ವೆನ್ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ is exposed to UV rays, current begins to flow in the circuit. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು, UV rays are the responsible for this emission of electrons. ಈ electrons emit ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರೋದು UV raysಗೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಪಾಯಿಂಟ್ 3, as soon as UV rays falling on the emitter plate is stopped. ಸೊ ಯಾವಾಗ UV rays ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ the current flow is also stopped. Right, once again comes to second point, when emitter plate is kept at negative potential is exposed to UV rays, current begins to flow in the circuit. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿ ರೇಸ್ನ ಹಲೋ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 3ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತೋ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಯು ವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಯು ರೇಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತೋ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್,
No current flows when the frequency of incident radiation is less than the threshold frequency. I think class 1 ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ threshold frequency, threshold wavelength and work function ಅಂತ. threshold frequency ಅಂದರೆ it is the minimum frequency below which the photoelectric effect or photo electron emission is not takes place ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಲೈಟ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಯು ವಿ ರೇಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಡನ್. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಎಕ್ಸಿಡ್ ಮಾಡೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ವೆನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು, ಮೇನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಅಮಿಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ನ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಈ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಥ್ರೂ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್. The observation indicate that when UV rays are allowed to fall on emitter, electrons are ejected from it. ಸೊ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಕಾಸ್ ದ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್